Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Then inshallah munga the first year the biology na the second chapter biological molecule na bubble topic khabar ko. The topic number sara the types of nucleotides. Patir topic ki munga matlab ni nucleic acid babara ki khabar karo. Nucleic acid zamu sara yo biological molecule le chitta biological molecule zamu sara matlab the kacho unit na jodi. Aw or ko ya kacho unit tamunga so nucleotide hota hai. The nucleotide babara ki mung patir lecture ki detail khabar karla. The nucleotide the structure of our kim topic kare then by inshallah munga the nucleotide vayu tabs chalo se nucleotide पर focus mamani di no the nucleotide tabs namak ki munga dobara the nucleotide dobara structure jodo no so to gore da zam sara pentose sugar the pentose sugar mung bar ho pentose sugar se da pentose sugar ba ha sugary penta means 5 मतलब da वजह sugar da sugar de bati ki वजह से 5 कार्बन लगे दे दा कार्बन नंबर 1 प्लीज की लगे दे ठीक है 2 नंबर कार्बन दलते 3 दलते 4 दलते 5 नदी रिंग ना बार दे खदा जमु सरा शो मतलब यो पेंटोस शुगर तासो दाम पता था कि जमु सरा द यू न्यूक्लियोटाइड फारा जमु सरा मतलब द सु सीजन जरूरत आधा स पता आगा जमु सरा यो पकीवी द पेंटोस शुगर कमच दादे नदी ना लाओ जमु सरा भी नाइट्रोजनस बेसिस और 3 नंबर बांधी फास्फेट ग्रुप फीजी फास्फेट ग्रुप दाद मुख सरा वस यो पेंटोस शुगर दे यदि पेंटोस शुगर से चिकला मंगा पर कार्बन नंबर 1 बांधी नाइट्रोजनस बेसिस वाला गो या साथ ही पे पेंटोस शुगर के पर कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस अटैच की खजनाम न चिकला जमुख सरा द पेंटोस शुगर सा नाइट्रोजन बेस वलेगी दा दल की चिकमा दा स्ट्रक्चर जो दे त मंगा न्यूक्लियोसाइड खजनाम ला न्यूक्लियोटाइड वो समझना रहता है न्यूक्लियोटाइड फारा बजमुख सो सा फास्फेट ग्रुप हम लेगी तो फास्फेट ग्रुप और सपदी कार्बन नंबर 5 बांधे से चलेगी फास्फेट बहुत चलेगी ठीक है अंदाज मुझे शोस यो न्यूक्लियोटाइड जोड़ क्लियर उस मुंगे दल तेरे टैब्स खबर को जो टैब्स खबर को उन्होंने मुझे दरी किस्म न्यूक्लियोटाइड दी ये दे मोनोन्यूक्लियोटाइड बल्ले डाइन्यूक्लियोटाइड्स 3 नंबर दे पॉलीन्यूक्लियोटाइड न मानो दे नुम न फते लगी मानो मुंगा वन तवा यो न मोनोन्यूक्लियोटाइड मतलब दादी चिता पते से न्यूक्लियोटाइड चिपली की बा ओनली वन सिर्फ और सिर्फ यो न्यूक्लियोटाइड दिस यो न्यूक्लियोटाइड भाई क्लियर बेज मुसरा डाइन्यूक्लियोटाइड है दादा दोनों न पता लगे डाइ मुठू तो है दवा डाइन्यूक्लियोटाइड पर दिस न्यूक्लियोटाइड पर की बस सिर्फ दो न्यूक्लियोटाइड लगे सिर्फ दो न्यूक्लियोटाइड बल मुसरा दे पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉली माना था मिनी डेर न पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड कम से कम दोनों ज्यादा ठीक है 3 सालोर पिंजो दस पसेजा बहरहाल जमुंगा नने टॉपिक मोनोन्यूक्लियोटाइड दी दोबारा मोनोन्यूक्लियोटाइड तो गरे मोनोन्यूक्लियोटाइड की सरा तखदवटी की मान मींस 1 और न्यूक्लियोटाइड मुंगा दी न्यूक्लियोटाइड होया दा वाज दिस न्यूक्लियोटाइड मतलब सल तबारी विच बदी के ओनली वन न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल शवी नरती बिया मुंगले मिसालम पकार दे एग्जांपल नती जमुंगा एग्जांपल दा दे एटीपी क्लियर वस एटीपी से एटीपी वो मशहूर टे के एटीपी मुंगा बार और लिखा बिलफर्ज के दजमु से खुलिया दा बदी खुलिया के जमुंगा सर मतलब मुख्तलिफ कारन की और कार को लपारा से पकारी एनर्जी पकारी कना نو دلته کې دی سیل ته مطلب خوراک راځي هغه خوراک چې کله ماتېږي زبا خوراک د تولید لکه فرض کړه دا ګلوکوز دی د ګلوکوز مطلب اکسیجن ملاوي شي او دا موږ له انرژي جوړي ټیک ده نو دا انرژي بیا دلته کې زموږ سره د اي ټي پی په شکل کې سٹور کیږي د اي ټي پی زموږ سره د دې سیل لپاره تاسو شری بانک دی یا کرنسی ده کلیر نو چې کله بیا دی خو دې د کار کې د کار لپاره کوم انرژي پکاري د دغه انرژي لپاره به د اي ټي پی ماتېږي او د انرژي به واپس راوځي او دا کار به پیوشي کلیر بهرحال زمونږ نننی ټاپک کی خبره ده چې دا ټي پی و جوړیږي څنګه دا مثال زموږ سره د مونونیوکلیوټایډ دی کنه نو ګور دا ټي پی څنګه جوړیږي نو ګوره وتا د ټي پی د جوړېدو لپاره به شرط دی چې زموږ څخه کوم دلته د نایټروجنس بیسز دي لکه د اډینین د ګوانین سایټوسین تایمین او یوراسیل نو زموږ سره په اي ټي پی کې کتا سو ګوري د اي ټي پی زموږ سره فل فارم زموږ سره اډینوسین ट्राई फास्फेट न बदी के वजह से एडेनिन लगी तले बदी कार्बन नंबर 1 पानी कमा नाइट्रोजन बेस लगी बदी पिंजो की एडेनिन वजह बदलते कि वसूली कम एडेनिन ठीक है दादा मुसरा शो एडेनिन दादा मुसे देसे एडेनिन बोले कि कार्बन नंबर 1 पानी खवसो गोरे कले چې موږ سره د پینټوز شوګر سره اډینین ملاوي شي نو دوی چې کومه نیوکلیوسایډ جوړي نیوکلیوسایډ ٹھیک ده دا نیوکلیوسایډ ته موږ د نوم ورکړل د اډینوسین سو ګوره دا پینټوز شوګر دی د پینټوز شوګر سره ما د اډینین ملاو کوم پینټوز شوګر د اډینین ملاو شو کنه دوی موږ له څه جوړ کو اډینوسین جوړ کو دی اډینوسین ته بل نوم ویل شي اډینین رایبوز
اډنین رایبوز ورته ویلی شي. زموږ سره اډنوسین جوړ شو. اوس چې کله ته د دې نه مطلب ځانه نیوکلیوټاید جوړې، نیوکلیوټاید جوړولو لپاره به اوس شرط دی چې فاسفیټ ګروپ په کې هم لګي که نه، نو دلته به زموږ سره ولګي فاسفیټ ګروپ اوس یې ولګي. نو دلته کې به دا اډنوسین اوس راواخلي، دا د اډنوسین، او د ده سره به موږ څه ولګوو؟ فاسفیټ ګروپ. نو پینټوز شوګر اډنین زموږ سره مطلب اډنوسین جوړ کړی که نه، د ده سره موږ اوس دلته په کاربن نمبر 5 باندې څه ولګوو؟ فاسفیټ هم اوس ولګوو. نو اډنوسین او فاسفیټ چې کله میلاو شي دوی موږ له کوم سټرکچر جوړوي، هغه سټرکچر ته موږ وایو اډنوسین مانو فاسفیټ، او موږ یې شارټ کټ په AMP باندې شو کوو. د مانو مطلب دی ایک، او ما فاسفیټ مطلب دا دی چې په دې سیس کې یا په دې نیوکلیوټاید کې موږ سره یو فاسفیټ دی، او دا بیا موږ په څه باندې شو کوو؟ AMP باندې. اوس دا AMP به موږ راواخلو، دا نه به AMP راغیستی دی، دلته مې لیکلی دی، د ده سره به اوس موږ بل فاسفیټ ولګوو. ټیک ده، د دې فاسفیټ سره به موږ دلته بل فاسفیټ ولګوو. چې بل فاسفیټ هم څه ولګوو، نو دلته کې به بیا د دې نوم بیا بدل شي، اډنوسین ډای. وګوره ډای دوه، دلته به کې فاسفیټ څو وي؟ یو د دې AMP سره یو دا دی، نو دوه فاسفیټ شو که نه، دا دی. نو دې نو شو اډنوسین ډای فاسفیټ، او دا موږ په څه باندې شو کوو؟ په ADP، اډنوسین ډای فاسفیټ. ښه، اوس دا ADP به ته دوباره راواخلي، دا د ما لیکلې ده ADP. د دې ADP سره به موږ دلته بل فاسفیټ ولګوو، دلته به اوس زه دا بل فاسفیټ ولګوم. دا فاسفیټ چې کله ما د ADP سره ولګاوه، نو د ده نوم اوس بدل شو اډنوسین ټرای، ځکه چې فاسفیټ پکې څو شو؟ 3، 1 2 3. ټیک ده، دوه د ADP سره یو فاسفیټ دا نو 3 شو، نو دا ټرای شو، نو اډنوسین ټرای فاسفیټ جوړ شو. اډنوسین ټرای فاسفیټ موږ په ATP شو کوو، زموږ چې کوم مقصد هغه دا پوره شو، ATP دا زموږ سره جوړه شوه. کلیر؟ خو دا خبره یاد ساتئ چې کله د اډنوسین سره فاسفیټ جمع کېږي، دې لپاره به انرژي استعمالېږي، انرژي به په دې کې استعمالېږي. بیا چې کله د AMP سره دا فاسفیټ میلاویږي، د ده سره هم انرژي راځي، او دا انرژي به دا فاسفیټ سره میلاوي. په هر حال دوی کې به انرژي سټور کېږي. تاسو ته خو معلومه چې دا زموږ سره یو بینک دی، ټیک ده، د انرژي بینک دی. دا فاسفیټ به دوی څوک میلاوي؟ دا به ورسره انرژي میلاوي. کلیر؟ انرژي ولته کوم ځای کې نه راغله، انرژي مطلب ګلوکوز او اکسیجن چې کوم میلاویږي او ریسپایریشن کې دا انرژي جوړېږي که نه، دا انرژي به راځي په دې ATP کې به بندېږي. نو دا زموږ سره ATP جوړه شوه. کلیر؟ ښه جناب، دا یوه خبره پکې واورئ چې زموږ سره دلته چې کوم اګزامپل مانو نیوکلیوټاید دی، هغه یوازې ATP نه ده، بلکې دا چې کوم زموږ سره AMP ده، دا زموږ سره مطلب یو مطلب مانو نیوکلیوټاید دی، او بیا دا ADP دا زموږ سره مانو نیوکلیوټاید دی، او دا ATP دا زموږ سره مطلب مانو نیوکلیوټاید دی. نو دا زموږ سره مطلب د مانو نیوکلیوټاید درې مثالونه دي، AMP، ADP او ATP. AMP څنګه جوړه شوه ما تاسو ته بیا د AMP نه ADP څنګه جوړ شو، ADP نه بیا ATP څنګه جوړېږي، په دې ما تاسو پوه کړئ. دا شو زموږ سره د مانو نیوکلیوټاید په باره کې خبره. مانو نیوکلیوټاید به زموږ سره هغه نیوکلیوټاید دی چې په دې کې جسټ اونلی ون نیوکلیوټاید یوز شوی. ټیک ده، د هغې مثال زموږ سره دا ATP ده. تاسو ته د نیوکلیوټاید سټرکچر یاد دی چې نیوکلیوټاید څنګه جوړېږي، مطلب یو پینټوز شوګر به د اډنین سره میلاویږي، نو دوی به چې کوم سټرکچر جوړوي هغه سټرکچر ته موږ څه شی وایو؟ اډنوسین. دا پینټوز شوګر د اډنینو سره میلاو شو، اډنوسین یې جوړ کړو. د اډنوسین ته دویم سیکنډ نوم ته ویلی شي اډنین رایبوز. دا اډنوسین اوس راواخله دلته ولګوو، د اډنوسین سره د فاسفیټ میلاو کړو، دا فاسفیټ ورسره موږ میلاو کړو، نو دا موږ سره جوړ کړو اډنوسین مانو فاسفیټ. د مانو فاسفیټ دا دی چې په دې سیز کې موږ سره یو فاسفیټ ولګېد، دا موږ شارټ کټ په AMP باندې شو کوو. بیا دا AMP چې کوم اډنوسین مانو فاسفیټ دی، دا راواخله دلته ولګوو، او بل فاسفیټ ورسره ولګوو، موږ سره بل فاسفیټ ولګوو. دا AMP چې دی بل فاسفیټ سره میلاو شو، دی چې کوم سیز جوړ کړو هغه اډنوسین ډای فاسفیټ، مطلب په دې سیز کې اوس زموږ سره دوه فاسفیټ دي، نو دا موږ په ADP باندې شو کوو. اوس به دا ADP موږ راواخلو، ADP سره بل فاسفیټ ولګوو، دا دریم نمبر فاسفیټ، نو دا زموږ سره جوړ هغه ته موږ اډنوسین ټرای فاسفیټ، او دا زموږ اصل مقصد دا جوړولو. نو ATP جوړه شو، دا ATP زموږ سره مانو نیوکلیوټاید دی. نو زه امید کوم تاسو به په دې ټاپک پوه شوي، انشاءالله بیا به ملاقات کېږي. تھینک یو، الله حافظ.